예, 제3편 마지막 편인데요. 4 years out, 4년이 지난 후에 some voters, 일부 유권자들이 look back at Trump's presidency, 트럼프의 대통령 시기를 회상하는데 more positively, 좀 더 긍정적으로 회상하고 있다. He dominated the Republican presidential primary. 트럼프가요, 공화당 그 프라이머리 예비 선거를 아주 압도해 지배해 버렸습니다. Without participating in any debate. 이번 선거 이야기네요. 이번에 공화당 예비선거를 했는데 뭐뭐 함이 없이 without participating in any debate. 어떠한 디베이트에도 참여함이 없이 4번 내지 한 5번 했죠. 근데도 트럼프는 매번 결석이에요. 어떤 그 TV 토론에도, 텔레비전 그 후보들 간의 토론에도 참여하지 않고도 압도해 버렸습니다. 그리고 여기 이 세미콜론은 여기서 end에 해당하겠죠. 그리고 his social media posts on his own platform, 그 자신의 트럼프가 스스로 가지고 있는 플랫폼이 있죠. 트위터는 이런 데서 이제 이름 회원에서 쫓아내버리니까 뿔 따고 나와서 자기 자신의 truth라는 자기 자신의 그 소셜 미디어 플랫폼을 가지고 있는데 거기에 올린 그 게시글들은 less attention than they did on Twitter. 트럼프가 트위터에 올렸던 것보다 관심을 덜 받고 있어요. 예, 이거요. 트럼프도 그 많이 드러나면 드러날수록 점수가 깎이는 사람이니까요. 덜 드러났다 이겁니다. 그리고 while he still holds large rallies, 아직도 대규모 집회를 개최하지만 트럼프가요. They are not covered. they는 rallies죠. 트럼프의 집회들이 are not covered. 그렇게 취재가 되지 않는다. 취재가 안 돼요. To the same extent that extent as가 아니고 that이라 해야 되는데 뭐뭐한 것과 똑같은 그런 정도로 the same extent that 그러니까 A is the same as입니다. 단어일 때는 as예요. A is the same as B. 근데 단어가 아니면 that이죠. A가 B 한 것과 같다 그럴 때 B가 문장이면 that이다 이거죠. The same extent that his previous campaigns, the same extent as. 여기서는 as가 맞네요. 왜냐하면 뒤에 단어가 나오네요. 절이 아니고 주어 동사가 아니고 his previous campaign, 그의 이전의 선거운동만큼이나 똑같은 정도로 커버가 되어지고 있지 않다요. 그래서 the same extent as가 맞네요. 뒤에 단어 하나니까 campaigns. The most improved views of Mr. Trump center on, 가장 개선된 트럼프에 대한 견해는 어디에 초점을 맞추고 있느냐. center on, focus on이죠. 더 나은 인식은 어디에 초점을 맞추고 있냐면 the economy, 경제입니다. With several voters saying, 대여섯 명의 일부 유권자들이 다음과 같이 주장을 해요. They have struggled to keep up with higher costs and increased inflation. 자신들이 계속해서 고전해왔다는 겁니다. 뭐 하려고 고전해왔다? 했는데 잘 안 됐다는 뜻이에요. 투여하려고 고전해오다는 말은 하려고 노력은 했는데 좀 쉽지 않았다는 건데 keep up with higher cost, keep up with 보조를 맞춰 나가다죠. 보조를 맞춰 나가다요. 그래서 더 높아진 비용, 더 높아진 물가죠. 인플레를 따라잡는데 애를 먹었다는 거죠. 그 다음에 두 번째는 increased inflation. 그러니까 higher cost of living이겠네요. 높아진 더 생활비하고 그 다음에 증가된 inflation. 뭐 그 말이지만은 그거 따라잡느라고 애를 먹었다. During Mr. Biden's presidency, 바이든의 대통령 임기 동안에 Marcus Mopin 41 said, 이 양반이 뭐라냐, he now looked back at the Trump years. 이제 트럼프 시대를 되돌아본다 이거죠. 무엇으로 되돌아보냐면 a time of economic prosperity, 경제 부흥의 경제적 prosperity, 번영의 시기로 그 시기를 4년을 되돌아본다. even though 비록 뭐뭐이지만 is making more money, 그가 지금 돈을 더 많이 벌고 있어요. with Mr. Biden as president, 바이든이 대통령으로 있으면서 지금 돈은 더 많이 벌고 있지만 he voted for Mr. Biden, 바이든을 위해서 투표했고 and now plans to black back Mr. Trump. 그런데 이제는 Mr. Trump를 back, support 하겠다 이죠. 트럼프를 지지할 계획이다. We all had a little bit more money
우리 모두가요, 약간 더 돈을 더 많이 가지고 있었어요. 우리 모두가 다 a little bit more, 더 많은 돈 in our pockets, 우리 주머니에 when he was in office. 트럼프가 대통령일 때 우리 경제 사정이 조금 더 나았다는 거죠. I think he gave out more money than any other president. 트럼프가요, 돈을 더 나누어 줬다는 겁니다. than any other, 다른 어떤 대통령보다도 that I've had in my lifetime. 그리고요, 내가 일생 동안 가져왔던 어떤 대통령보다 국민들한테 돈을 더 많이 준 거다, 이거죠. It now feels like, 지금은 어떤 느낌이냐면, although I'm making more, 더 많은 돈을 벌긴 하지만, I'm not seeing it. 내 돈이 나 눈에 와서 보이질 않아요. I'm not seeing it. 내 눈에 보이질 않는다, 그죠? 세금이니 뭐니 막 다 뛰어가고 그래가지고 안 보인다. When asked the one thing they remembered from Mr. Trump's time in office, 질문을 받았을 때요, a vast majority of opposition comment. 질문을 받았을 때, 한 가지 일을 질문받았을 때, they remembered, 그들이 기억하는 한 가지 일 from Mr. Trump's time in office, 트럼프의 재직시로부터 그들이 기억나는 한 가지 일을 질문받았을 때, a vast majority of positive comments, 그 majority of는 과반이고 vast, 광활한이 들어가니까 상당수의 긍정적인 코멘트가 refer to the state of the economy, refer to 언급했다는 거죠. 상당수의 코멘트들이 경제 상황, 이거요, 경제 상태, 경제 상황을 언급했다 이겁니다. Many specifically remember the stimulus checks. 많은 사람들이 구체적으로요, the stimulus checks. stimulu스는 이제 자극이라는 말이죠. 근데 경제에서는 경제 회복이요. 경제 회복을 위해서 이제 경제 회복을 위해서 이제 그 우물에다 물 미리 이제 해가지고 그 하듯이요. 그래서 경제 회복 그 수표들, 경제 회복을 위해서 지불하는 그 수표들을 기억을 했는데 많은 사람들이 with his signature printed on them, 트럼프의 서명이 이 수표에 그 인쇄되어 있는 상태로 스티뮬러스 책을 기억했는데 that was sent, 이 수표들이 보내졌습니다. Tens of millions of Americans, 수천만 명의 미국인들한테 during the waning days of his presidency, 자신의 대통령직의 waning days, 끝나갈 무렵에 그 기간 중에 그것이 트럼프가 직접 사인해가지고 수표가 보내졌는데 그 이유는 스티뮬러스가 경제를 회복시키기 위해서 코로나의 막바지에 있었기 때문에 그런 이유로 수표가 지급됐다. Still, 그러나 large segments of the electorate recollection, electorate 유권자라는 집합명사고요. 유권자들의 그 기억의, 추억의 상당 부분들이 Mr. Trump's presidency, Mr. Trump의 presidency에 대한 회상의 상당 부분은 remain unchanged, 바뀌지 않은 채로 남아 있습니다. Views of his handling of the Supreme Court are now nearly identical. 대부분요. 트럼프가 대부분을 다룬 데 대한 견해가 지금 거의 identical to, 무엇과 똑같다 이건데요. 2024년에 2020년이랑 똑같다는 거예요. 변하지 않았고, Mr. Trump's low approval ratings, Mr. 트럼프의 낮은 지지율이요. For unifying the country, 미국을 통합시키는 데 대한 낮은 지지율이 remain fairly similar. 아직도 썩 비슷하게, 꽤나 비슷하게 그런 상태로 남아 있습니다. 이쪽에는 이제 개선이 없다 이거죠. The bulk of negative comments about Mr. Trump's time in office, Mr. 트럼프의 그 재직 기간에 대한 이거요, 부정적인 평가 중에 대부분은, 상당 부분은, 대부분이 아니고 그냥 상당 부분인데요, bulk인데요. From participants mentioned in the form, 그 참석자들로부터의 이 코멘트가 언급했는데요. The former president's personality and behavior. 그리고 트럼프 대통령 시절에 대한 부정적인 평가의 대부분은 한 70~80%는 무엇 때문이냐 하면 이거 두 가지다 이거죠. 대통령의 퍼스널리티, 성격하고 태도요. 퍼스널리티, 성격과 태도를 언급했다는 겁니다. He's horrific. 그는 끔찍하다요. horrific은 아주 나쁘다는 거죠. He's narcissist. 그 자기에 충만한 사람, 자기를 굉장히 좋아하고
그런 사람. He's dishonest. 부정직하고 he's a misogynist. 남성 우월자다 이거죠. 남성 우월자. 라고 도지가 말했는데 74 a Biden supporter from Boca Raton, 플로리다주의 바이든 지지자인데 I could never ever vote for Trump. 나는 결코 트럼프한테 표를 던질 수가 없다 그랬어요. But others voters say, 그런 다른 유권자들은 뭐라고 그러냐면 while they disapproved of Mr. Trump's inflammatory style, 자신들이 지지하지 않는다는 겁니다. 지지하지 않아요. Mr. Trump의 inflammatory, 선동적인, 막 불꽃을 튀게 하는, 그러니까 트럼프의 선동적인 스타일을 지지하지 않지만, 와 이래가지고, they wondered whether, 뭐뭐인지 아닌지를 궁금하게 생각했다는 거죠. They had placed too much emphasis, 너무나 강조를 많이 한 거 아니? On his personality in past election, 과거의 선거에서 지금 두 번 있었죠. 2020년, 2024년, 이전에 2016년. 지금 트럼프는 이제 세 번째 대선에 나오는 건데, 그래서 지난 선거에서 뭐 일렉션사니까 두 번 선거를 말하죠. 2010년, 2020년 이 선거에서 너무나 많은 관심을 too much emphasis, personality, 개성에 주었는지 안 주었는지 그에 대해서 궁금하게 생각했다는 겁니다. While 70% of participants said 참석자 중에 여론조사 참석자 중에 70%가 뭐라고 그랬냐면 Mr. Trump had at one point said 트럼프가 한 시점에 말하자면 어느 시점인가는 다음과 같이 말했습니다. Something they found offensive. 그들이 offensive하다고 생각하는 뭔가를 말을 했어요. offensive. 다른 사람의 말을 상하게 하는 거죠. 다른 사람의 말을 상하게 한다고 그들이 생각하는 그런 무언가를 내뱉었다 이겁니다. Those statements 다시 한번 그렇지만 why 해가지고요. 그렇지만 those 그러나 그 입장문들은 성명서들은 were a distant memory for many. 많은 사람한테요. 먼 메모리다 이거죠. Nearly half of that group said 그 그룹의 거의 절반이 뭐라고 그러냐면 he had not said anything offensive recently. 최근에는요. 트럼프가 그렇게 offensive, 남의 기분을 상하게 한다는 겁니다. 이것은 공격이 아니고 남의 기분을 상하게 하는 무언가를 말하지 않았다라고 대답을 했습니다. Young voters were especially likely to say it had been a while. 젊은 세대들이 특별히요. 다음과 같이 말할 가능성이 높다는 거죠. Likely to say it had been a while. 그것이 상당한 기간이 흘렀다는 거죠. 그것이 그런 건데, since Mr. Trump said something they found offensive. 그래서 젊은 유권자들은 특별히 다음과 같이 말할 가능성이 있는데, 꽤 오래됐는데요. 언제래로 미스터 트럼프가 something they found offensive. 그들이 그 offensive하다고 좀 모욕적이다라고 생각하는 이야기를 트럼프가 했다 한 이래로 꽤 시간이 걸렸다라고 말할 가능성이 많다는 겁니다. President Biden has devoted a significant portion of his campaign, 상당한 그 캠페인의 시간이나 뭐 이런 부분을 어디에다 바쳤느냐, devote, 헌신하다 어디에다 바치다 이건데요. 바이든은 캠페인에 상당한 시간을 어디에다 바쳤느냐 하면 to reminding voters of, 유권자들한테 뭘 상기시키는 거예요. Some of Mr. Trump's most inflammatory statements and failed policies. 트럼프의 가장 선동적인 inflammatory, 가장 선동적인 성명과 그 다음에 실패한 정책들, 그것을 유권자들한테 그 중에 그 일부를 상기시켜 보려고 지금 노력을 하고 있습니다. 거기에다가 캠페인의 상당 부분을 거기에다가 바친다는 거죠. Particularly regarding, 특별히 무엇에 관해서냐면 his handling of the coronavirus pandemic, 코로나바이러스 팬데믹을 핸들링한 거예요. 그 분명히 모든 미국 사람이 다 봤어요. 그 형편없이 이제 나중에 제대로 처리가 안 된 거죠. 두 번째, controversial comments about black and Hispanic voters. 그리고 수시로 흑인과 히스패닉 유권자들에 대해서 그 아주 말썽이 많은 controversial, 말썽이 많은 언급들을 했죠. And while the issue of abortion rights has been front and center, 그리고 이 abortion 권리에 대한 이슈가요, has been front and center, 가장 중심에 서 있어 왔지만 현재 완료로요. 그동안에 front and center가 붙어 다니는 건데
앞에 있고 중앙에 있고 그러니까 핵심에 있어 왔지만 in the general election campaign 그 총선 general election은 우리하고 좀 다른데 우리는 이제 총선 대선이라고 구별하는데 영어에서는 이제 primary냐 general이냐 이건데 primary는 당원들끼리 하고 general 일반 대중 전체가 참여하면 국회의원 선거든 이제 대선이든 다 똑같이 general election이고 미국 선거는 이제 의원 선거하고 대통령 선거가 동시에 이루어지니까 대선 총선 우리식의 그런 구별이 없죠. 그래서 이 이슈가 이 abortion rights에 관한 이 이슈가 아주 중요한 이슈이었지만 less than 2% of voters mentioned 2%가 안 되는 유권자들이 2%가 안 되는 유권자들이 abortion을 언급했는데요. 아니면은 abortion하고 비슷한 이야기가 미스터 트럼프의 역할입니다. 대부분의 repeal of Roe vs. Wade, Roe vs. Wade라는 판결의 폐지요. 이거 대부분이 몇십 년, 한 50년 된 이 판결을 뒤집어 가지고요. 이 어보션 문제에 관해서 완전히 전향적으로 그냥 나와버린 건데요. 전향적인 것보다는 더 보수적으로 나와버렸죠. 대부분이 지금 보수파 판사들이 장악하고 있기 때문에 낙태 권리를요, 그 권리다고 하지 않아 버리는 겁니다. 지금은. 그것을 as the main thing, 중요한 일로 언급한 사람이 2%가 안 된다는 겁니다. 2%가 안 되는 유권자들이 mention abortion as the main thing, 중요한 일로 언급했다는 거죠. They remember from his presidency, 자신들이 트럼프의 대통령 그 기간 동안에 있었던 일로부터 기억하는 중요한 이슈로 기억하는 사람이 2%도 안 된다는 거죠. Some of the visceral fear, visceral 아주 본능적인 visceral은 이제 창자라는 뜻인데 거기서 나온 형용사이기 때문에 아주 우리의 아주 근본적인 두려움입니다. 우리의 아주 근본적인 두려움, 미스터 트럼프의 대통령직에 대한 우리의 아주 근본적인 두려움 중에 일부는요, also seems to have faded, 또한 사라진 것처럼 보인다요. 단수동사를 받는 게 맞겠네요. some of the 다음에 이게 단수이므로 단수의 some은 단수입니다. 그것 중에 두려움이 또한 seems to have faded, 사라진 것처럼 보인다요. In October 2016, 2016년 10월에 40% of voters said, 40% 유권자들이 뭐라고 그러냐면 they were scared of, 우리는 겁나요 그랬다, 그죠? 겁이 난다. What Mr. Trump might do if elected, 선출되면 미스터 트럼프가 할 수도 있는 일에 대해서 2010년 11월에 선거가 있었잖아요. 그러니까 한 달 전에 총선을 앞두고 그때는 이제 2016년이니까 트럼프가 정치 아무것도 안 해보고 지금 처음 대통령이 되는데 대통령이 된다면 그 좀 어떻게 될 건지 불안해하는 사람이 40%요. Now 31% say they are scared. 이제는 31%만 무섭다고 그런다. 그죠? 주로 이제 민주당 지지자들이 이제 두렵다고 그러겠죠. Nearly identical shares of voters. 거의 똑같은 비중의 유권자들이 예를 들면 뭐 40대 40이면 40대 40 이렇게 또한 뭐라고 그러냐면 both Mr. Trump and Mr. Biden 둘 다 would be a risky choice for the country. 미국을 위해서 둘 다 위험이 많은 선택이 될 것이라고 말을 한다. Angie Leon, 23-year-old Mexican American, 멕시코 출신의 이제 미국인인데 she never liked how Mr. Trump talked about Latinos. 이 트럼프가 그 라티노에 대해서 말하는 방식이죠. how 해도 되고 the way 해도 되는데 어떤 식으로 발언하느냐 또는 말하는 방식에 대해서 한 번도 좋아해 본 적이 없습니다. 늘 부정적으로 이야기를 하니까 트럼프가요. But looking back, 그러나 뒤돌아보면 she wonders, 그녀는 궁금하게 생각해요. Whether Mr. Trump's incendiary remarks, Mr. 트럼프의 이런 자극적인 inflammatory 선동적인 발언 about immigrants and building a border wall, 이민자 그리고 그 다음에 국경 장벽을 세우는 문제에 관해서 incendiary remarks를 많이 했잖아요. 자극적인 선동적인 발언을 많이 했는데 was just a political tactic. 그냥 그것이 정치적인 전술이었다 이거죠. 전술이었지 않을까를 궁금하게 생각한다는 겁니다. To boost his campaign, 자신의 캠페인을 지지하기 위한 정치적 전술이었음에 불과했을지 모른다라고 생각한다 이거죠. After backing Mr. Biden in 2020년에는 바이든을 이제 찍은 후에 she plans to switch her vote to, 이제 자신의 표를 어느 쪽으로 바꿀 계획이다 그죠? To Mr. Trump in November, 이번에는 트럼프 쪽으로. I felt like it was just his marketing. 나는요 다음과 같이 느꼈습니다. 그렇게 하는 거
뭐 선동적이고 불법 유인 뭐 때려잡아야 된다 어쩌고 막 험악하게 말하는 거 그냥 마케팅이다. In the way that 다음과 같은 방식으로 he would get the attention of people. 사람들의 관심을 끌어들일 그런 방식으로 라고 미스 레온이 말했는데 Human Resource Recruiter, HRA, 인적 자원, 그러니까 사람들을 채용하는 그 회사에서 이제 채용하는 담당이다. 캘리포니아 길로이 출신이고요. The country was better. 미국이 더 나았다. When he was running it. 트럼프가 미국을 운영할 때, despite his comments toward the community. 우리 지역사회에 대한 그의 코멘트에도 불구하고. 근데 왜 지역사회가 나오냐 했더니, 이 길로이 캘리포니아가 라티노들의 비중이 높은 곳입니다. 아무래도 캘리포니아 남쪽에 있고, 길로이가 구글링 해보니까 또 마늘의 주산지가 돼서요. 캘리포니아의 농업 주산지들은 농업 많이 하는 지역들은 또 최소한 그 계절 일꾼들이 멕시코 쪽에서 건너와야 되죠. 그래서 하여튼 라티노들이 많이 사는 동네니까 우리 동네에 대한 부정적인 코멘트에도 불구하고 그래서 트럼프를 높게 평가한다 이건데요. 예, 거기까지요.